बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमको आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे नूतन वर्ष 2026 रो प्रथम मास अर्थात जनवरी 2026 कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर आरंभ रे आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबो। यह सहित जनवरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउ भଳି फल प्रदान करिवे, नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो एवं अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउची कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती राहु, पंचम भावरे गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भावरे गोचर करुछंती केतु एवं आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। तो बंधु माने बुध एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती, किंतु 14-15 जनवरी परे आपणकर द्वादश भाव को चली जिवे। तो स्वास्थ्य तो आपणकर ठीक रहिबो, किंतु आपणको दुईटी जिनिस प्रति विशेष सतर्क रहिबार अछि। प्रथमटी हेउछि मुंडबिंधा, माइग्रेन भली समस्या देखा देई पारे। जदि आपण अधिक समय पर्यंत कोनोसी काम को लगातार भाबरे करूछंती किंबा कोनोसी कथा को आपण लगातार चिंता करूछंती, अजथा कथा को नेकी अधिक चिंता करूछंती, तो एही कारणरू आपणकर मुंडबिंधा भली समस्या देखा देई पारे, माइग्रेन भली प्रॉब्लम देखा देई पारे। बुध आपणकर द्वादश भाव को जिवे, अर्थात 16-17 जनवरी परे आपणको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। स्किन ड्राई होई पारे, आपण त्वचारे ज्वलन अनुभव करि पारंती, किंबा जदि आपण बहुत दूर यात्रा करूछंती, बहुत अधिक बाट आपण ट्रैवल करूछंती, सेते बेले आपणको आपणक स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि। तेबे एई सब समस्या 17 जनवरी परे देखा जिवो, किंतु 17 जनवरी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। किंतु शनिकर स्थिति जेहेतु बहुत भल रहुछि, शनि आपणकर द्वितीय भावरे बहुत भल स्थिति रे अछंती, तो रिकवरी मध्य बहुत शीघ्र होई जिवो। अर्थात आपणकर जहाँ भी स्वास्थ्य जनित समस्या आसिले मध्य ताहा खूब शीघ्र दूर होई जिवो। राहु आपणकर प्रथम भावरे थिबा कारणरू आपणकर माइंड बहुत शार्प रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी 2026। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर एकादश भावरे गोचर करूछंती, किंतु 17 जनवरी को बुध आपणकर द्वादश भाव को चली जिवे। आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर धन भाव एवं लाभ भावर अधिपति अटंती। तो गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। से आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ाइबे, ज्ञान बढ़ाइबे। दुनिया जहा कहू पछे आपण ताहा करिवे जहा आपणकर लक्ष्य अटे, कारण गुरु हेउछंती ज्ञान, बुद्धिमता एवं मैच्योरिटी। एहा व्यतीत बुधंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरको रहुछि, तो पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िबो। किंतु जेमिति ही बुध आपणकर द्वादश भाव को चली जिवे, आपणकर माइंड टिके डिस्टर्ब होई पारे, आपणकर माइंड टिके अनस्टेबल रही पारे। तो 17 जनवरी पूर्वरु जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम आपणक पई बहुत भल रहिबो,
କିନ୍ତୁ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏହି 4ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 17 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ 5ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇସକୁ ମାନନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି କେତୁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଅର୍ଥାତ୍ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ବିନା କିଛି କାରଣରେ, ବିନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ 10ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 13 ଜାନୁଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ 13 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 13 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 13 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ 13 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ଯଦି କହିବା ତ 13 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଏପରି ଅଟେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ
ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରୀ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 17 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।